O Evangelho de Cristo. Mensagem 6. A verdade do Evangelho. Leitura da Bíblia, Gálatas 2, versículos de 15 até 21. Nós chegamos na sexta mensagem da série de Gálatas e também chegamos à última mensagem da conferência internacional realizada aqui na Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Aqui existe uma referência que nós não podemos perder. A referência nossa é a verdade do Evangelho. Não podemos ceder a pressões, temos que preservar a pureza da verdade do Evangelho. 순수함을 지키고 복음의 진리를 지킬 필요가 있습니다. Vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. 다시 한번 읽겠습니다. 그러므로 나는 너희가 복음의 진리를 따라 바로 행하지 아니함을 보고 모든 자 앞에서 게바에게 이르되 내가 유대인으로서 이방을 쫓고 유대인답게 살지 아니하면서 어찌하여 억지로 이방인을 유대인답게 살게 하려느냐 하였노라. 여기서 우리가 참으로 흥미로운 것은 바울의 말씀은 베드로가 이방인처럼 행했다고 말했습니다. 그는 율법 밑에 살지는 않았습니다. 거기에 규례와 율법을 따라 행하지 않았지만 그러나 이방인과 함께 있을 적에 유대의 어떠한 법 밑에 있는 부분이 있었습니다. 그래서 사도행전 15장에서 결정적인 것은 거기서 그러한 이방인들이 율법을 지킬 필요가 없다는 것은 말하지 않았지만 어떻게 유대인들이 믿는 자들이 이방인 믿는 자들에게 어떻게 행함에 대해서 분명히 말하지 않았습니다. 이방인을 대할 적에 합당히 행하지 않았습니다. 베드로가 말하기를 고넬료 집에 있었던 거기서 이방인들에게 어디 있죠? 사도행전 10장 27절 26절서부터 베드로가 일으켜 가로되 일어서라 나도 사람이라 하고 더불어 말하며 들어가 여러 사람의 모인 것을 보고 이르되 유대인으로서 이방인을 교제하는 것과 가까이 하는 것이 위법인 줄을 너희도 알거니와 하나님께서 내게 지시하사 아무도 섞이지 아니하거나 깨끗지 않다 하지 말라 하시기로 구름으로 사양치 아니하고 왔노라. 어떠한 굉장히 강한 법칙이 있었습니다. 유대인이 그는 이방인과 교제하는 것이 하는 것에 대해서 할례받지 않는 자와 대하는 것이
유대인에게는 위법적인 것이었습니다. Antioquia, 그래서 베드로가 안디옥에 있을 적에 estavam libertos disso, assim como foi na casa de Cornélio. Mas agora 고넬레 집에서 그가 quando ele 자유로웠지만 soube 그러나 이제 que alguns 그가 que vieram da parte de Tiago estavam 야곱으로부터 chegando, 누군가가 온다는 ele 것을 então 알았을 teve 적에 medo. 가까이 온 것을 알았을 적에 Ele 그는 se afastou 두려워했습니다. do 그는 meio dos 즉시로 gentios e 이방인과 함께 있다가 seguiu 이방인으로부터 esse 멀어지고 discípulo. Barnabé também 그렇게 seguiu a ele 바나베도 por 그러했고 dissimulação e outros 이것을 também 따라했습니다. seguiram 그리고 다른 이도 그렇게 Então isso mostra 베드로의 태도를 que não 쫓았던 há 것입니다. 이것이 우리에게 보여주는 eles não 것은 sabiam direito como se comportar. E a pressão 어떻게 행할 줄을 몰랐던 que eram 것입니다. da parte de Tiago era muito forte. 야곱으로부터 오는 자들에 오는 그 압력이 매우 컸기 때문인 Teve 것입니다. medo e se 베드로마저도 afastou 그것을 dos 두려워했고 gentios. 이방인으로부터 No 멀어졌습니다. versículo 15, 그래서 ele diz: 15절에서는 Nós, 바울은 judeus por natureza, e 우리는 não 본래 pecadores 유대인이요 entre os gentios, 이방 죄인이 아니로되 sabendo contudo que o homem 사람이 não 의롭게 é 되는 것은 justificado 율법의 por 행위로 obras 난 da 것이 lei, 아니요 e 오직 sim 예수 그리스도를 믿음으로 mediante 말미암은 a 줄을 아는 fé 거로 em Cristo 우리도 Jesus. 그리스도 Como 예수를 também 믿나니 temos crido 이는 em 우리가 Cristo 율법의 Jesus, 행위에서 아니하고 para que 그리스도를 fôssemos 믿음으로써 의롭다함을 justificados 얻으려 pela 함이라. fé em Cristo 율법의 e não 행위로서는 por 의롭다함을 obras 얻을 da lei, 육체가 없느니라. pois por obras da lei ninguém será justificado. Quer dizer, Paulo afirma de uma forma, bem 바울은 vigorosa, 강하게 obras da lei 이것을 ninguém será. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라고 강하게 Mostrar para 말했습니다. vocês que Deus, 내가 형제들에게 보여주기를 원하는 것은 하나님이 ele sempre 근본부터 dá 처음부터 그는 a sua 항상 vida ao homem. 그분의 생명을 사람에게 주길 원했습니다. Está 사람의 no 구원은 homem receber a vida de Deus. 사람이 Por isso que 하나님의 Deus 생명을 criou o homem 받음으로 como 이루어집니다. homem. 그래서 하나님이 No 사람을 jardim do Éden, 창조했을 적에 capítulo 2, 사람을 에덴소천에 versículo 두었고 9, diz assim: do 이 solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis 사도행전 à vista e 창세기 boas 2장 9절 para alimento, 여호와 하나님이 그 땅에서 também 보기에 아름답고 먹기 a 좋은 나무가 나게 árvore 하시니 da vida 동산 no 가운데에는 meio do jardim 생명나무와 e a 선악을 알게 árvore 하는 do 나무도 있더라. conhecimento do bem e do mal. Então Deus nunca teve 그래서 하나님은 a intenção de, depois de ter criado o homem, dar 사람을 창조한 다음에 da lei um livro de regras de 어떤 율법 conduta 책이나 para o homem seguir. 법칙을 사람이 따라야 할 법칙을 주지 않았습니다. 하나님의 근본적인 의도는 하나님은 그분 자신의 생명을 사람에게 주기를 원했었던 것입니다. 그래서 사람이 하나님을 믿었을 적, 하나님이 사람을 창조했을 적에 그분의 형상과 모양대로 창조하신 것입니다. 이것은 창세기 1장 26절 그리고 28절에 있습니다. 그렇기 때문에 하나님이 사람을 창조했을 적에 사람을 창조한 방식은 창세기 2장 7절에 있습니다. 여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 된지라. 그리고 사람은 생명이 된지라. 하나님의 창조에서 사람을 창조하는 데 있어서 사람의 몸은 이 땅의 흙으로 빚어졌습니다. 사람의 몸은 물질인 것입니다. 그렇지만 사람이 창조되었을 적에 사람의 창조는 몸이 중심이 아닙니다. 하나님이 그의 코에 하나님의 생기를 부어넣었을 적에 여기 하나님의 생기는 하나님의 영이 흙으로 빚어진 그러한 사람 안에 그 인형 안에 들어온 것입니다. 그렇게 사람이 살아났고 혼을 얻었습니다. 산 혼이 생명이 되었습니다. 그래서 사람의 창조는
admitimos que o velho homem, porque esse fôlego de 사람의 영이 먼저 창조된 것입니다. do Deus 여기에 eterno 하나님의 생기는 entrou 영원한 no homem 하나님으로부터 온 privado 것이고 e se tornou o 그러한 espírito 진흙으로 do homem. 맞춰진 사람 안에 그 인연 안에 들어왔고 사람의 영이 되었습니다. 그리고 그 반응으로서 Quer dizer, 사람의 혼도 창조된 것입니다. 모든 사람은 하나님의 영으로 창조되었고 하나님의 생기로 창조되었고 하나님이 사람을 창조했을 적에 사람에게 각자가 혼을 받은 것입니다. 이 혼이 우리의 인격입니다. 우리의 그 인격, 우리 사람인 것입니다. 우리의 영은 하나님의 영으로부터 빚어진 중심적인 것입니다. 이러한 생기가 사람 안에 들어온 생기가 사람의 영이 되었다는 것을 증거할 수 있죠. 우리는 이것을 잠언 20장 27절 사람의 영은 주님의 히브리 말로서 사람의 영, 그것은 네샤마 26절, 잠언 20장 26절 사람의 혼은 여호와의 등불이다. 사람의 영은 여호와의 등불이다. 사람의 기쁨 속에 살피는다. 창세기 2장 7절을 다시 읽어서 여호와 하나님의 그로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람의 생명이 된지라. 그의 코에 네샤마를 집어넣은 것입니다. 여기 이 네샤마가 잠언 20장 27절에서는 사람의 영이 된 것입니다. 이렇게 번역이 되었습니다. 그래서 우리는 영을 받았는데 하나님으로부터 직접 온 것입니다. 하나님의 호흡으로 온 것입니다. 하나님의 생기로 들어온 것입니다. 기묘하지 않습니까? 그래서 우리는 어떤 물질로 창조되지 않았습니다. 우리의 창조는 영적인 것입니다. 하나님의 생기가 우리로 우리에게 생명을 줬습니다. 사람의 영이 먼저 있게 갖고 혼이 생긴 것입니다. 이것을 또한 욥기에서 볼 수 있습니다. Jó, capítulo 32, 32절, 욥기 32절, 8절. na verdade, há 사람의 속에는 no homem. 영이 있고 Do Todo-Poderoso 전능자의 기운이 o faz 사람에게 sábio. 총명을 주시나니 Não tivéssemos recebido o sopro 우리가 de Deus, o sopro do Todo-Poderoso, 하나님의 nós 전능자의 생기를 받지 않았다면 우리는 창조되지 않았을 것입니다. 존재하지 않았을 것입니다. 그리고 또한 우리는 총명이 없었을 것입니다. 사실 사람 안에 영이 있습니다. 루아키, 여기 말하는 사람의 속에는 영이 있고 심령이 있고 이 심령, 영, 이것이 루아키, traduzido por espírito. De uma forma 이것이 영어로 번역이 됩니다. 일반적인 영인 것입니다. 영이 바로 루아키입니다. todo-poderoso, 그리고 a palavra sopro 전능자의 기운, então esse 이 기운은 네셔마입니다. poderoso 이러한 entra no homem 전능자의 그 생기가 사람 안에 들어왔을 적에 사람의 영이 되었습니다. 그것이 바로 네셔마인 것입니다. 후아키, o Espírito de Deus que foi soprado para nós e entrou em nós 하나님의 neshama. 그 생기가 우리 안에 불어졌을 적에 그것은 하나님의 Capítulo 3, versículo 4. 생기로서 사람의 이 안에 들어와서 영이 되었습니다. Me fez. 하나님의 영이 Esse termo 나를 지으셨고 33장 3절, 4절 sopro 여기에 하나님의 영, 후아키 me dá 나를 지으셨고 더녀하신 자의 기운이 나를 살리셨느니라. sopro. Nós ganhamos 우리가 생명을 얻은 것은 생기로 왔습니다. 하나님의 생기로운 것입니다. 하나님의 은혜로서 no momento 우리는 생명을 humana que está em nós, nós recebemos 우리 안에 있는 인간 생명이 o sopro de Deus. 사람이
하나님의 호흡을 부었을 적에 일어난 것입니다. 34장, 욥기 34장 14절. 그가 만일 자기만 생각하시고 그 힘과 기운을 거두실진데 모든 혈기 있는 자가 일체로 망하고 사람도 진토로 돌아가리라. 사람을 창조할 때 본질은 하나님이 우리 사람에게 생명을 주는 것은 생기로부터 왔습니다. 하나님의 영으로부터 온 것입니다. 그래서 하나님의 영이 우리 안에 부어졌고 그때 우리 안에 우리에게 생명을 줬고 우리에게 지혜를 준 것입니다. 청명을 준 것입니다. 그래서 현명한 사람이 되어서 우리가 많은 것을 이해합니다. 그것은 하나님의 영으로부터 왔기 때문인 것입니다. 그러나 당신과 내가 우리의 존재는 이러한 영에 달려 있습니다. 하나님이 그러한 사람 안에 부은 그 영을 우리에서 가져간다면 오늘 저녁에 하루 만에 하나님이 사람 안에 있는 영을 한꺼번에 가져간다면 한꺼번에 가져간다면 어떤 일이 일어나는지 압니까? 우리 모두가 망하고 죽을 것입니다. 이것을 알고 있습니까? 우리의 존재, 우리의 생명은 이 하나님의 영에 달려 있는 것입니다. 하나님의 호흡, 우리 안에 부어진 그 하나님의 호흡, 이 하나님의 호흡이 우리에게 사람으로서의 그 청명을 주고 사람에게 생명을 주는 것입니다. 이것을 위해서 주님을 찬양합니다. 그래서 우리가 죽었을 적에 이 육은 다시 그 흙으로 돌아갑니다. 흙으로 돌아왔고 흙으로 돌아가는 것입니다. 그러나 우리 영은, 우리 혼은 죽지 않습니다. 영은 하나님께로 돌아갑니다. 알고 있습니까? 나는 여기에 대한 좀 더 인식을 갖기 위해서 이것을 교사한 것입니다. 갈라디아서 2장. 하나님은 항상 원하셨습니다. 사람의 영을 통해서 사람의 영이 하나님과 같은 본질로 사람은 지어졌습니다. 사람의 영은 하나님의 호흡으로부터 왔습니다. 하나님의 기운, 영원하신 하나님의 호흡으로 왔습니다. 그때 사람의 영이, 우리의 영이 생겼고 이 영은 하나님을 영접할 수 있습니다. 왜냐하면 나의 영이 하나님의 호흡으로 지어졌기 때문인 것입니다. 사람은 그렇기 때문에 하나님을 받을 수 있는 능력이 있습니다. 하나님의 생명을 우리 영 안에 받을 수가 있는 것입니다. 기묘하지 않습니까? 우리 집안에 있는 개는, 우리 집안에 있는 강아지는 아름답지 보고 우리를 좋아하고 그러나 이러한 영이 있질 않습니다. 이러한 능력이 없습니다. 하나님을 그 안에 영접할 능력이 없습니다. 그러나 사람은 있습니다. 우리는 하나님을 영접할 수 있습니다. 우리 영 안에 받을 수가 있습니다. 그렇기 때문에 하나님이 사람을 창조했을 적에 이러한 능력을 갖고 창조했습니다. 그를 영접할 수 있도록. 그래서 그는 그 에덴 동산 중간에 생명나무를 주셨습니다. 그분의 갈망은 사람이 생명나무를 먹기를 원했습니다. 생명나무뿐만 아니라 선악을 알게 하는 나무를 주셨습니다. 그는 큰 하나님으로서 사람에게 자유의지를 준 것입니다. 그러나 사람에게 경고합니다. 선악을 한 나무를 먹지 말라고 말했습니다. 네가 그것을 먹는 그 선악을 알게 나무의 지식나무의 열매를 먹을 적에는 정령 죽으리라. 그리고 하나님은 사람이 생명나무의 열매를 먹기 원했습니다. 생명나무가 누구죠? 생명나무가 누구입니까? 생명나무는 하나님 자신입니다.
우리에게 생명을 주는 하나님 자신을 예표하는 것입니다. 뭘 통해서 그가 생명을 주시죠? 그의 아들을 통해서 주십니다. 그리스도를 통해서 주십니다. 그래서 요한복음에서는 말합니다. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고, 그래서 생명나무는 바로 그리스도입니다. 생명나무는 하나님의 아들인 것입니다. 하나님의 아들은 사람에게 생명을 주는 그런 목적을 갖고 오셨습니다. 에덴 동산에서 사람이 생명나무를 선택했다면 그리스도를 영접하게 되는 것입니다. 그래서 사람은 생명을 갖게 됩니다. 하나님의 생명을 갖게 되고 이 하나님의 생명이 사람을 주관하게 됐을 것입니다. 그래서 사람 안에 하나님이 그 통치함으로 문제가 없을 것입니다. 그러나 하나님의 적이 뱀을 통해서 선수를 쳤습니다. 사람이 선악을 생명나무를 먹기 이전에 사람을 속여서 사람을 유혹해서 잘못된 선택을 하게 했습니다. 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹게 했습니다. 사람은 유혹을 받았고 그리고 선과 악을 구분할 수 있는 하나님의 생명이 없이 그러한 이것은 하나의 속임수인 것입니다. 그래서 하와는 속임수를 받았고 선악을 알게 하는 나무 열매를 봤을 적에 그 아름답고 먹을 만한 열매처럼 보였습니다. 이해를 줄 만한 열매. 그때 하나님을 우리가 선악을 알게 될 적에 옳고 그름을 따라서 살게 된다는 것입니다. 하나님은 사람이 옳고 그름을 따라 살아가기를 원치 않습니다. 사람의 능력대로 살기를 원치 않습니다. 하나님의 생명으로 살기를 원하십니다. 요약하자면 이것입니다. 하나님의 그 적은 사람을 속였고 먹지 말라는 그 열매를 먹었고 이걸 통해서 어떠한 일이 일어났죠? 로마서 5장에서 어떠한 일이 일어났습니까? 사람의 인류의 가장 비참한 일이 그때 일어난 것입니다. 로마서 5장 12절. 이러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 언제 이 사람이 죄가 세상에 들어오게끔 했죠? 왜 한 사람을 통해서 죄가 세상에 들어왔죠? 19절. 로마서 5장 19절. 한 사람의 순종치 아니함으로 많은 사람이 죄인 된 것 같이 그렇게 불순종한 하나님의 말씀 먹지 말라 했는데 선하게 하는 나무 열매를 먹지 말라 했는데 거기서의 그 불순종 이것이 바로 이러한 12절로 돌아가서 이러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 당신은 죄인으로 태어났습니다. 어떠한 죄를 짓지 않는다 하더라도 당신은 이미 죄의 본질을 갖고 나왔습니다. 왜냐하면 모두가 죄를 죄 밑에 있기 때문입니다. 아담 때문에 그러합니다. 그가 불순종함으로 인해서 이렇게 된 것입니다. 그래서 모든 사람이 태어날 적에 이미 죄의 노예로 태어나게 됩니다. 그러나 하나님의 은혜로서 구원 또한 그리스도로부터 옵니다. 하나님은 하나님의 생명, 그리스도를 통해서 생명을 받기를 원했는데 그러나 그것을 받지 않고 다른 길을 택했던 것입니다. 그러나 이제는 구원이 왔습니다. 그리스도로 온 것입니다. 요한복음 1장 12절. 이해가 갑니까? 하나님의
근본 뜻을 이해합니까? 사람의 구원은 한 그분의 생명에 있습니다. 어떤 능력이 있질 않습니다. 그렇지 않다면 당신은 아담과 하와처럼 또 한 번 실수를 하게 될 것입니다. 그러한 유혹을 받지 마십시오. 어떤 능력으로서 하나님 없이 모든 것을 판단할 수 있고 하나님의 일을 할 수 있다고 생각하지 마십시오. 이것은 율법의 실행으로 되는 것입니다. 율법의 실행으로 돌아가지 마십시오. 요한복음 1장 12절 영접하는 자, 그리스도를 영접하는 것을 말합니다. 아들을 영접하는 것을 말합니다. 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 매우 단순합니다. 구원은 하나님의 구원은 매우 단순합니다. 우리로 하여금 큰 대학, 높은 대학을 나오고 어떠한 학자가 되고 많은 능력을 가져야만 되는 문제가 아닙니다. 많은 지식을 가져야만 되는 문제가 아닙니다. 하나님의 구원은 모든 사람에게 와 닿습니다. 오로지 믿고 그분의 이름을 믿음으로 되는 것입니다. 한 사람이 믿는다면은 예수의 이름을 믿는다면은 믿는다는 것은 영접하는 것을 말합니다. 그리스도를 믿으면은 그리스도를 영접합니다. 그리스도를 영접하면은 생명나무를 받는 것으로서 하나님의 생명을 받게 되는 것입니다. 당신이 하나님의 생명을 받는다면은 당신은 하나님의 자녀인 것입니다. 왜냐하면은 당신은 하나님으로부터 태어났기 때문입니다. 하나님의 생명이 우리 안에 살게 될 것입니다. 그래서 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 요한복음 6장 40절. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라. 이것이 하나님의 갈망인 것입니다. 구원으로 가는 길은 단순합니다. 당신은 산을 타고 올라가서 히말라야 높은 산까지 갈 필요가 없습니다. 높은 층계로 올라가서 무릎을 꿇고 층계를 뵙게 올라갈 필요가 없습니다. 우리가 감옥에 감금되어서 값을 치를 필요가 없습니다. 이렇게 하는 것은 율법을 지키는 문제입니다. 그러나 모든 것은 은혜에 달려 있습니다. 오로지 믿을 적에 하나님의 뜻은 모든 사람들이 하나님의 아들을 보고 그를 믿는 길을 원하십니다. 우리가 아들에게까지 가서 아들을 믿고 영생을 얻게 됩니다. 그렇게 하면. 그리고 주님이 오실 적에 그는 우리를 마지막 날에 부활시킬 것입니다. 그렇기 때문에 형제들이요, 왜 율법이 있는 것이죠? 모세로부터 율법이 주어졌고 하나님으로부터 왔습니다. 사람에게 생명을 주기 원한다면 율법이 역할은 무엇입니까? 그래서 갈라디아 3장으로 다시금 돌아와서 23절 이후부터 이렇게 말합니다. 믿음이 오기 전에 사람이 타락하고 그때 문이 열렸습니다. 사람 안에 죄가 들어오게끔 문을 열었고 사망이 왔습니다. 사망이 모든 사람을 주관하게 되었습니다. 그러나 이제 하나님은 백성을 불렀습니다. 아브라함을 통해서 불렀습니다. 그리고 이스라엘 백성 그들에게 모세를 통해서 율법을 주었습니다. 율법이 어떠한 역할을 하는 것이죠? 율법은 먼저 메시지에서 교통한 것처럼 하나님의 의도는 사람이 율법을 지킴으로써
의롭다함을 얻기 위한 목적이 아니었습니다. 율법이 주어진 것은 이스라엘 백성을 지키고 그리스도가 오실 때까지 지키는 목적으로 온 것입니다. 그래서 율법은 어떠한 몽학 선생으로서 선생인 것입니다. 지키기 위한, 이스라엘 백성을 지키기 위한 모든 열국들, 다른 백성들, 열국들은 이방 백성이었습니다. 우상을 섬기는 자들이었습니다. 그래서 하나님은 한 백성을 지키는데 자신을 위해서 그분의 유일한 소유가 되길 원했던 것입니다. 그러한 목적으로서 율법이 주어졌고 그리스도가 올 때까지 그러한 역할을 하게끔 한 것입니다. 믿음이 오기 전까지. 우리를 그리스도에게 인도하는 것입니다. 율법은 그리스도가 올 적에 율법은 우리를 그리스도에게 드려야 되는 것입니다. 23절, 24절. 믿음이 오기 전에는 우리가 율법 아래 매인받고 그리스도의 믿음의 때까지 갇혀 있느니라. 이같이 율법이 우리를 그리스도에게서 인도하여 모학 선생이 되게 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다 함을 얻게 하려 합니다. 믿음이 온 후로는 우리가 모학 선생 아래 있지 아니하는도다. 우리가 율법을 통해서 보호를 받고 그리스도까지 오실 때까지 이스라엘 백성은 구약에서 이스라엘 백성을 하나님의 백성을 지킨 것입니다. 그리고 믿음이 올 때까지 25절. 그러나 믿음이 온 후로는 우리가 모학 선생 아래 있지 아니하도다. 나는 뒤에 야곱에게 언젠가 말할 것입니다. 우리가 율법 밑에 모학 선생 아래 있지 있을 필요가 없다. 그리스도는 이미 오셨다. 예루살렘에서 예루살렘 교회 두 번째 단계에서 너희 모두가 율법에 열심히라 말했는데 율법은 이미 그 역할을 잃어버렸다. 그리스도는 이미 오셨고 그때 율법은 역할을 잃어버리고 율법의 목적은 모두를 그리스도로 이끄는 것이 목적이었다. 이렇게 말할 것입니다. 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 우리 모두가 하나님의 아들인 것입니다. 믿음을 통해서 그리스도 안에서 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님은 우리에게 능력을 주었습니다. 하나님의 자녀가 되는 권세를 줬습니다. 그의 이름을 믿는 자마다 구원을 받는 것입니다. 로마서 4장. 4장 1절. 그런데 육신으로 우리 조상된 아브라함이 무엇을 얻었다 하리요? 만일 아브라함의 행위로서 의롭다 하심을 얻었으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라. 성령이 무엇을 말하느냐? 아브라함이 하나님을 믿음에 이것이 저에게 의로 여기신 바 되었느니라. 일하는 자에게는 그 삭슬 은혜로 여기지 아니하고 빛으로 여기거니와 일을 아니할지라도 경건치 아니한 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니. 이 부분을 이해합니까? 아브라함이 그의 능력으로 선한 일을 행함으로써 하나님에게 선합니까? 그렇다면 하나님이 그를 의롭다 할 적에 그의 행위로 했을 것입니다. 그렇다면 은혜가 아닙니다. 그가 일했고 했고 무엇인가 좋은 일을 했고 그때 하나님이 그를 의롭다 했다면 그것은 월급인 것입니다. 그렇지 않습니다. 그가 좋은 일을 행함으로 주어진 것이 아니라 그가 하나님을 믿었기 때문에 의롭다함을 입은 것입니다. 우리와도 동일합니다. 우리 또한 하나님에게
우리가 좋기 때문에 의롭다함을 받은 것이 아닙니다. 하나님을 위해서 좋은 일을 했기 때문에 받은 것이 아닙니다. 우리가 의롭다함을 받는 것은 그리스도를 믿었기 때문인 것입니다. 내가 옳지 않습니까? 그렇기 때문에 유대인이 이끌기를 원하는 그런 길로 가지 맙시다. 그러나 주 예수여, 우리가 이제 좀 더 로마서 4장에서 9절, 그런즉 이 행복이 할례자에게는요, 무할례자에게는요, 그 당시 유대인들은 오로지 유대인들에게만 복음을 전했습니다. 그리스도가 이 은혜를 가져올 적에 할례자에게만 왔다고 생각했습니다. 그래서 바울은 여기서 물어봅니다. 이러한 행복이 할례자에게만이뇨? 혹은 무할례자에게도요? 유대인에게만 온 것이냐? 아니면 이 은혜가 이방인에게까지 왔느냐? 이것이 질문인 것입니다. 10절. 아직도 9절에서 대저 우리가 말하기를 아브라함에게는 그 믿음을 의로 여기셨다 하노라. 그래서 믿음, 중요한 것은 믿음입니다. 10절. 그런즉 이를 어떻게 여기겠느냐? 할례자냐 무할례자냐? 할례시가 아니라 무할례시니라. 좋은 질문입니다. 아브라함이 의롭다는 한 것은 그가 하나님을 믿었기 때문인 것입니다. 아브라함이 의롭다함을 얻은 것은 그가 할례를 받음으로써냐? 아니면 할례 받기 전이냐? 어떻게 생각합니까? 아브라함의 스토리를 압니까? 바울은 답합니다. 저가 할례표를 받은 것은 무할례시의 믿음으로 된 의를 인친 것이니, 아브라함이 의를 얻은 것은 아브라함이 아직도 무할례 때 일어난 것입니다. 무할례시의 믿음으로 된 의를 인친 것이니, 이는 무할례자로서는 믿는 모든 자의 주장이 되어 저희로 의로 여기심을 얻게 하려 하심이니라. 우리와 같이 할례를 받지 않았지만은 그의 의로 되는 것입니다. 하나님의 은혜로서. 하나님 얼마나 지혜롭습니까? 하나님이 아브라함을 의인으로 삼은 것은 그가 아직도 할례를 받기 이전인 것입니다. 그래서 할례인들이 자랑할 것이 없습니다. 아브라함이 의를 받은 것은, 의로 인정을 받은 것은 할례 때문에 받은 것이 아닙니다. 아브라함은 할례 받음으로 된 것이 아니라 아브라함이 의를 받은 것은 아직도 할례 받기 이전에 의롭다함을 받았습니다. 이것이 뭘 의미하는지 압니까? 이것이 좋은 것 같지만 그렇지 않습니다. 여기에 큰 차이점이 있습니다. 아브라함이 믿음의 조상이 되었습니다. 모든 믿는 자의 조상이 된 것입니다. 아브라함은 이스라엘의 아비뿐만 아니라 믿는 모든 자의 아버지인 것입니다. 우리 아비가 바로 아브라함인 것입니다. 우리에게는 아브라함이 우리의 아버지인 것입니다. 모든 믿는 자의 조상입니다. 그 아브라함이. 그가 믿음으로 의롭다함을 받았습니다. 2절. 아, 12절. 또한 할례자가 조상이 되었나니 곧 할례받는 자들뿐 아니라 우리 조상 아브라함의 무할례시에 가졌던 믿음의 자체를 쫓는 자들에게도입니다. 그래서
할례를 받은 모든 자들, 유대인들, 그는 그들에게는 아브라함이 그들의 아버지, 조상입니다. 아버지입니다. 그러한 구약의 사람이라 할지라도 율법에 있는 자들, 그가 그리스도 오기를 기다리던 자들, 그가 율법 밑에 있다 하더라도 하나님의 뜻은 율법의 행위로서 의롭다 하면 하나님 앞에 의롭게 되는 문제가 아닙니다. 그가 율법 밑에 있다 할지라도 그들은 믿음을, 아브라함을 본으로 삼고 믿음을 사용할 필요가 있습니다. 오직 믿음으로 말미암은 것입니다. 무야자 12절 마지막에 믿음을 자치를 쫓는 자들에게도다. 아브라함이나 그 후손에서 세상의 후사가 되리라고 하는 언약은 율법으로 말미암은 것이 아니요 오직 믿음의 의로 말미암은 것이라. 아브라함에게 주어진 약속은 그가 이 세상의 후손, 이것은 율법을 지킴으로 의롭다함을 받은 것이 아니라 그것은 믿음으로 의롭다함을 받은 것입니다. 우리 모두를 포함했다는 것입니다. 이러한 약속은 세상의 후사가 되는 것은 이 세상의 후사가 되는 약속이 우리에게까지 온 것입니다. 하나님은 그리스도와 함께 우리가 다스리기를 원하십니다. 그래서 율법에 속한 자들이 후사이면 믿음은 헛것이 되고 약속은 폐하여 졌느니라. 나는 로마서 모두를 읽기 원하지만은 우리가 이것을 시간상 설명할 수 없습니다. 시간이 주어진다면 읽어보시기 바랍니다. 그 다음에 (5장 1절) 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심 얻었은즉 우리 주 예수 그리스도로 더불어 하나님으로 더불어 화평을 누리자. 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 주여. 그래서 율법으로 아브라함이 그의 후손이 이 세상의 후사가 된 것이 아니라 우리가 창세기 16장을 한번 보죠. 창세기 16장은 거기에 한 스토리가 있습니다. 불행히도 사람의 능력의 스토리입니다. 하나님은 아브라함에게 약속을 주었습니다. 아브라함의 후손이 그 땅을 기업으로 하나님이 그 전에 가나안 땅을 보여준 것을 기업으로 준다고 약속했습니다. 그러나 아브라함은 그렇지만 나에게는 자녀가 없다. 후사가 없다. 어떻게 하나님이 나에게 이 땅을 기업으로 줄 것인가? 내가 자녀가 없는데. 오랫동안 기다렸지만 아직 자녀가 없었습니다. 아브라함은 이미 늙었고 그의 아내도 이미 나이가 먹고 그는 16장 1절을 보면은 이제는 어떠한 뭘 함으로써 하나님을 돕기 원했습니다. 아브라함의 아내 사레는 생사치 못하였고
그에게 한 여종이 있으니 애굽 사람으로 이름은 하갈이라. 사레가 아브라함으로 이르되 하나님께서 나의 생산을 허락하지 아니하였사니 원컨대 나의 여종과 동침하라. 내가 혹 그로 말미암아 자녀를 얻을까 하노라 하매 아브라함이 사레의 말을 들으니라. 네 말이 맞는 것 같다. 우리는 자녀가 없을 것이다. 하나님을 돕자. 하나님이 우리에게 자녀를 준 능력이 없었으니까 내가 네 의견을 듣고 그 종을 취해서 너와 나를 위해서 자녀를 얻게 하자. 아브라함의 아내 사라와 그 여종 애굽 사람 하갈을 가져 아브라함은 후에 하갈로부터 이스마엘이라 하는 이를 12절에 얻었습니다. 그가 86절에 얻었습니다. 이스마엘. 하나님은 우리의 도움이 필요 없습니다. 하나님은 우리의 능력을 사용해서 하나님을 도울 필요가 없습니다. 교회 역사를 볼 적에 많은 인도자들이 이렇게 했습니다. 자기의 능력으로, 자기의 수단으로. 그럴 사람들이 이런 걸 잘 압니다. 아브라함이 이렇게 그 수단을 쓰므로써 이스마엘이 태어났습니다. 하나님은 아브라함이 이렇게 한 것이 나중에 지금까지 문제입니다. 이스라엘을 향해서. 그리고 17장 16장 마지막에 아브라함이 몇 살이었죠? 86세. 86세였습니다. 그리고 17장 99세. 아브라함이 99세 때 87을 빼면은 12년, 13년, 99세, 86, 13년이죠. 14년 동안 하나님이 아브라함에게 나타나지 않으셨던 것입니다. 아브라함이 자기 스스로서 알을 낳고 하나님을 돕기 원했고 이제 이스마엘이 후손이 되며 땅을 얻고 하나님은 그렇지 않을 것이라 말했습니다. 이스마엘이 아니다. 그래서 14년 동안 아브라함에게 나타나지 않았습니다. 그러나 아브라함이 99세가 될 적에 1절 아브라함이 99세 때 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능하신 하나님이라. 나는 전능하신 하나님이라. 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. 여기 전능한 하나님이라. 엘샤다이. 나는 엘샤다이. 나는 스스로 전능하다. 나는 너를 공급할 수 있고 모든 걸 공급할 수 있는 하나님이다. 아브라함아, 너희 자연적인 힘을 사용해서 나를 도울 필요가 없다. 나는 전능하신 하나님이다. 필요한 모든 걸 채울 수 있고 필요한 모든 걸 채울 수 있다. 내 앞에서 행하라. 그리고 온전하라. 이것이 바로 믿음의 원칙인 것입니다. 우리의 힘을 사용하고 율법의 행위로 지키는 것이 문제가 아닙니다. 하나님의 임재 앞에 사는 문제입니다. 하나님의 임재 앞에 사는 자들은 온전할 수 있습니다. 내 앞에서 행하여 완전하라. 그래서 나는 형제들에게 계속 강요합니다. 가까이 주님을 쫓자. 주님께 가까이 있자. 야곱이 예수의 형제였을 적에 요한복음 7장에
그는 예수의 그 형제들처럼 주님을 믿지 않았습니다. 주님을 쫓지 않았습니다. 이 땅에서 생각할 때 주님을 쫓지 않았습니다. 우리 주님을 쫓읍시다. 가까이 쫓읍시다. 엘샤다이 하나님과 가까이 동행하는 자, 전능하신 하나님 앞에서 행하는 자는 완전한 자입니다. 우리가 우리의 힘으로 돕는 문제가 아닙니다. 하나님이 우리에게 능력을 줍니다. 우리를 완벽하게 합니다. 오늘날 우리가 이것을 행하고 있는 것입니다. 우리는 주님의 임재를 쫓고 주님의 말씀을 사랑하고 하나님 말씀이 그분의 임재를 가져옵니다. 임재입니다. 우리를 완벽하게 합니다. 완전하게 합니다. 하나님 말씀이 하나님의 임재요. 하나님이 우리를 완전하게 합니다. 네 앞에서 행하여 완전하라. 형제들이여, 하나님은 우리의 도움을 필요로 하지 않습니다. 히브리서 11장에서 3절, 그가 이 세상을 어떻게 창조하셨죠? 그는 그 많은 설계자와 엔지니어를 불러서 창조했습니까? 오로지 말씀으로 창조했습니다. 1장 3절. 11장 3절. 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 아나니 보이는 것은 나타난 것으로 말미암은 것이 아니니라. 하나님에게는 창조가 매우 단순합니다. 그러나 사람은 오늘까지 이 큰 하나님이 창조한 것을 이해하지 못합니다. 그것은 매우 섬세하고 큰 이 우주, 우리 끝을 보지 못합니다. 그 큰 만원경 갖고 또 지신 것을 갖고 우주의 끝을 보기 원하지만 볼 수가 없습니다. 그것을 알 수가 없습니다. 과학자들은 이 우주를 이해하기 원합니다. 그러나 그것을 이해할 수가 없습니다. 그러나 큰 이 우주뿐만 아니라 작은 우주가 있습니다. 그러한 애토미 밑에 우리가 보지 못하는 그러한 것이 있습니다. 그러나 역사하고 있습니다. 아톰과 엘렉트론 가만히 있지는 않습니다. 움직입니다. 거기에 더 작은 세상이 있는 것입니다. 어느 누구도 이해를 못합니다. 그러한 퀀틱 물리 이해할 수가 없습니다. 하나님은 이 모든 것을 말씀으로 창조했습니다. 당신을 필요로 할까요? 이러한 하나님이 뭘 하시기 위해서? 하나님에게 모든 능력이 있습니다. 히브리서 1장 2절 3절. 이는 하나님의 영광의 광채시요 그 본체의 형상이시라. 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 이러한 이 순간에 이 우주를 지탱하는 것은 하나님의 능력의 말씀인 것입니다. 하나님이 이 우주를 지탱하는 말씀을 치워버리면 이 우주는 없어져 버릴 것입니다. 모두가 한 번에 없어질 것입니다. 이 우주를 지탱하는 것, 이 지태가 유지되고 움직이는 것은 하나님 말씀의 능력 때문에 주어지는 것입니다. 이런 하나님이 당신을 필요로 합니까? 주여, 나는 성경을 잘 알고 나는 당신을 도울 것입니다. 이런 도움을 하나님이 필요로 합니까? 교회에서 어려움 있는 자들은 나는 도울 수 있고 결혼에 문제 있는 자를 도울 수 있고 청년을 도울 수 있고 청년의 정력에 있는 자들을 도울 수 있고 자매들을 도울 수 있고 형제들을 도울 수 있고 하나님이 이런 도움을 필요로 하지 않습니다. 그분은 능력의 하나님이십니다.
우리보다 훨씬 능력이 많습니다. 그래서 우리의 능력으로 돌아가지 마십시오. 율법의 일로 돌아가지 마십시오. 율법의 일로 돌아가는 것은 하나님에게 나는 뭘 할 수 있다는 걸 말하는 것입니다. 나는 내가 하는 것으로서 의롭다함을 받을 수 있다는 것입니다. 나는 하나님을 도울 것이다. 하나님 나를 믿으십시오. 내가 많은 사람을 가진 그런 교회를 세울 수 있습니다. 이렇게 말하는 것입니다. 하나님이 이런 도움을 필요로 하지 않습니다. 하나님은 그분의 일을 행할 줄 압니다. 주 예수요. 하나님이 능력 있는 자를 창조했을 적에 에스겔서 28장 그도 또한 실패했습니다. 하나님이 천사를 창조했을 적에 하나님이 먼저 그들 가운데 먼저 지은 천사 12절 인자야 두로왕을 위하여 애가를 지어 그에게 이르기를 주야의 말씀에 너는 완전한 인이었고 지혜가 충족하며 온전히 아름다웠도다. 이 천사는 능력이 있었습니다. 지혜로웠습니다. 지혜로뿐만 아니라 그는 아름다웠습니다. 그는 완벽했습니다. 완벽한 인이었습니다. 그는 완전의 인, 하나님의 피조물 가운데 완전한 인이었습니다. 내가 옛적에 하나님의 동산 에덴에 있어서 각종 보석, 곧 홍보석과 황보석과 그가 창조됐을 적에 그는 왕자로 15절 내가 지음을 받던 날로부터 내 모든 길에 완전하더니 마침내 불의가 드러났도다. 네 무역이 풍성함으로 내 가운데 강포가 가득하여 내가 범죄하였도다. 너 덮는 구르바 그러므로 내가 너를 더럽게 여겨 하나님의 산에서 쫓아내었고 화강 속 사이에서 멸하였도다. 그가 타락한 이유가 무엇이죠? 17절 내가 아름다움으로 마음이 교만하였으며 내가 영화로웠으므로 네 지혜를 더럽혔으며 내가 너를 땅에 던져 열왕 앞에 두어 그들의 구경거리가 되게 하였도다. 형제들이여, 이 천사 우리가 이야기로는 또한 이사야서 14장에 나옵니다. 그는 계명성 루시퍼입니다. 그는 완벽한 천사, 비롭고 능력이 있고 아름답고 완벽했습니다. 그 안에 교만이 들어갔습니다. 그는 올라가고 다른 천사 위로 올라가고 그가 보좌까지 가서 가장 높은 산으로 하늘로 올라서 하나님과 동등됨을 취하기 원했던 것입니다. 그때 하나님은 땅으로 내치셨습니다. 그렇기 때문에 형제들이요, 하나님은 피조물을 창조할 적에 그러한 피조물이 너무 능력 있게 창조하지 않습니다. 이런 일이 있은 다음에 교만한 그가 떨어진 다음에 그는 하나님의 대적자가 되었고 오늘날 우리는 그는 하나님의 대적자 사단으로 압니다. 하나님을 대적해 싸우며 하나님 나라를 대신해 싸우며 그가 왕자요 흑암의 권세자입니다. 우리가 지금 그와 싸우고 있는 것입니다. 형제들이요, 이것이 바로 하락의 이유입니다. 완벽한 그가 하락했습니다. 그가 하나님이 창세기 1장 26절에서 사람을 창조했을 적에 땅을 정복하고 이 땅을 지배하라 하나님을 위해서
그래서 하나님은 그렇다면 하나님이 더 능력 있게 루시퍼보다 더 능력 있게 창조해야 되지 않았습니까? 아닙니다. 완벽했던 루시퍼가 그를 창조했을 적에 이루지 못했습니다. 실패했습니다. 그 후에 사람을 창조할 적에 루시퍼보다 더 크게 능력 있게 창조해야만 했을까요? 그러나 하나님이 능력 있는 그러한 피조물을 창조했을 적에 어려움이 주어집니다. 그 피조물이 교만해지는 것입니다. 그리고 자기 스스로의 능력으로 하기 원합니다. 그래서 하나님은 사람을 창조할 적에 천사보다 능력 있게 창조하지 않습니다. 그래서 히브리서 2장 어떻게 말하죠? 5절 하나님이 우리의 말한 바 장차 오는 세상을 천사들에게 복종케 하심이 아니라 하나님은 앞으로는 세상을 천사에게 주지 않았습니다. 사람에게 주신 것입니다. 누가 어디 증거하여 가로되 사람이 무엇이간데 주께서 저를 생각하시며 인자가 무엇이간데 주께서 저를 권고하시나이까. 사람은 천사보다 능력이 있지 않고 천사보다 못하게 하시며 잠깐 동안 천사보다 못하게 하시며 그러나 하나님은 영광과 존귀로 사람을 관씌우시며 만물을 그 발 아래 복종케 하셨느니라. 사람 발 밑에 만물을 복종케 하십니다. 이상하지 않습니까? 하나님이 그분의 사람에게 큰 소망을 갖고 그러나 천사보다 못하게 창조하십니다. 루시퍼 천사가 완벽한 인으로 창조됐을 때 성공하지 못했는데 더 능력이 없는 자가 어떻게 이룰 수 있죠? 그렇기 때문에 사람 안에 사람의 영을 두신 것입니다. 사람 안에 있는 영이 하나님의 호흡으로 왔습니다. 이 사람의 영이 하나님을 영접할 능력이 있습니다. 우리 사람의 영 안에 하나님을 받을 수 있습니다. 그래서 고린도후서 4장에서 이러한 보배가 질그릇 안에 있으니 능력이 크신 것이 하나님에게 속했고 우리에게 속하지 않으니라. 그렇기 때문에 하나님은 당신의 능력을 필요로 하지 않습니다. 하나님은 당신이 그러한 상한 마음, 회개하는 마음, 겸손한 마음, 단순한 마음 그럼으로써 하나님을 영접하고 능력 있는 하나님을 우리 안에 영접할 것을 말합니다. 능력이 있어야 되는 자는 있어야 되는 당신이 아닙니다. 능력이 있어야 되는 자는 능력 있는 하나님이 있습니다. 그러 일하게 놔두십시오. 그러 일하게 하십시오. 그래서 우리는 그때 길을 얻습니다. 말씀이 역사를 합니다. 말씀이 역사합니다. 말씀이 역사합니다. 왜냐하면 말씀이 하나님 자신이기 때문입니다. 말씀 안에 주님의 인재가 있습니다. 하나님의 말씀은 능력이 있습니다. 하나님의 일을 행하실 수 있습니다. 그분은 그분의 일을 행할 수 있고 우리를 통해서 그분의 일을 하십니다. 능력 없는 우리를 통해서 그런 능력이 있고 기사와 이적과 기적들을 일으키며 그분의 일을 하십니다. 능력 없는 이 사람들을 통해서. 그러나 여기에 그룹의 형제들이 있습니다. 주님이 주관하기를 허락합니다. 그래서 매우 중요한 것은 느헤미야가 성을 일으킬 필요가 있고 느헤미야가 문을 닫고 예루살렘에 사는 자들은 이제 능력이 없다는 것을 인정합니다. 율법을 행함으로 되는 문제가 아니라는 것을 알고 우리의 지식으로 되는 것도 아니고 우리가 하나님의 일을 행하는 문제가 아닙니다. 하나님이 그분의 일을 스스로 하십니다. 기적과 이사를 통해서 어떻게 우리를 주관하게 하시죠? 하나님의 일을 행하게 하죠.
그것은 하나님의 말씀을 통해서 되는 것입니다. 우리는 하나님의 말씀이 바로 교회를 주관하고 하나님의 일을 행한다는 것을 압니다. 주 예수여. 그래서 아담이 하나님에게 불순종하고 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹었을 적에 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 오고 사망이 모든 사람을 주관하게 되었습니다. 이것은 내가 로마서 5장 12절 19절에서 그것을 말합니다. 유대인 로마서 3장 versículo 9 e 10. 3, 9 e 10. Que se conclui. Hein? Que se conclui. Temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Os judeus não são melhores que os gregos. Todos estão debaixo do pecado. Todos são escravos do pecado. Como está escrito, não há justo nem um sequer. Eu já li em Romanos 8:3 que a lei estava impossibilitada de nos ajudar como carne. Porque a lei não tem nenhuma capacidade para lidar com a sua carne e com a minha carne. A lei, quando está diante da carne, sua, minha carne, ela fica enferma, ela fica doente. Eu não sei o que fazer. Então a lei não tem a mínima capacidade, a lei é impotente para nos ajudar a nossa carne. Então, irmãos, só tem um jeito. O único jeito de lidar com a nossa carne, irmãos, é levando a nossa carne à morte. A única forma de nos libertar da carne, da escravidão do pecado, irmãos, é crucificando o nosso velho homem. Romanos 6,6, já foi crucificado com ele o nosso velho homem. Para pela fé, para destruir a carne do pecado e não mais servi-lo como escravos. E Romanos 7:6, né, são todos versículos que eu já li. Agora, porém, 7:6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Irmãos, a única salvação nossa, irmãos, com relação à carne, é estarmos mortos. A única maneira de nós nos libertarmos da escravidão do pecado, irmão, da lei, é estar morto. Quem está morto, está libertado da lei. Quem está morto, está libertado do pecado, né? De modo que servimos em novidade de espírito e não mais na caducidade da letra. Irmãos, graças ao Senhor, hoje nós estamos servindo na novidade do espírito. Você quer sair disso? Hoje à tarde, a nossa comunhão lá na sala de comunhão, irmãos, nós fomos à loucura. Fomos à loucura. Estamos tão alegres pelo que o Senhor está fazendo. Que coisa maravilhosa. Os cooperadores estão experimentando, porque quando no começo dessa conferência eu falei um pouco sobre investidores do reino. E os cooperadores ainda algumas regiões estavam um pouco incrédulos, ainda estavam calculistas. Mas hoje, eles deram testemunho, o Senhor fez milagre nas regiões deles. Milagres e mais milagres. Aquela região que tinha 100 cotas, hoje, irmãos, esses curtos 2 dias, chegaram 200 cotas, vão chegar 300 cotas. Uma região. E outras 2 regiões, né? Em vez, quando nós falamos de ofertas, tal, e também o Senhor fez milagre nessas outras 2 regiões. Irmãos, eu disse para os irmãos, quando
os irmãos percebem que a liderança, os líderes, né, eles também confiam no Espírito, não na carne, e eles têm coração puro, eles amam, né, amam a vontade do Senhor, eles têm um coração puro para servir ao Senhor. Quando os irmãos reconhecem que os irmãos líderes têm coração correto, irmãos, os irmãos abrem o coração. Você acredita nisso ou não? Se entre os líderes você percebe que há conflitos, eles não se entendem, tem brigas entre eles, tem disputas entre eles, tem desentendimento entre eles, você também não tem confiança. E quando você não tem confiança, você também não deposita o dinheiro na mão deles. Mas, irmãos, quando você vê que o Senhor faz a obra, os líderes são como Neemias, coração puro, totalmente voltado para a vontade do Senhor. Irmãos, os irmãos deram testemunhos. Os irmãos, após outro, foram falar para eles: irmãos, eu tenho uma propriedade assim, eu quero entregar tudo na mão do Senhor, eu tenho esse valor aqui, eu quero ofertar tudo para o Senhor. Irmão, que coisa é essa? Que coisa milagrosa! Atos 2:47 está acontecendo no nosso meio. Eu tenho de repente aparece, irmão, eu tenho uma propriedade, vou supor, tá? Eu tenho uma propriedade que vale 1,5 milhão. O Senhor me tocou nessa conferência, eu falo para os irmãos líderes, eu quero que isso tudo esteja à disposição do Senhor. Você acredita nisso que está acontecendo, essas coisas? Irmãos, é novidade de espírito. Não servimos mais na caducidade da letra. Não é imposição, é o Espírito fazendo esse trabalho. Irmãos, é gostoso. Ou você quer voltar atrás? Eu não quero voltar atrás. Como é que é aquela música? Não voltarei atrás, né? Não vamos voltar. Vamos seguir para frente. Seguir a novidade de espírito. Irmãos, o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé, né, em Cristo, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém é justificado. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, Romanos 7 mostra o conflito de um homem que tenta guardar a lei, quer agradar a lei, mas não consegue, né? Não consegue vive um conflito muito grande, né? É um que se esforça em praticar a lei, procura cumpri-la, no entanto um dia descobre, isso eu li com vocês, né? 7,14. Também bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo eu entendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então, irmãos, se nós somos aqueles que procuram nos justificar em cima das obras, em cima do que eu faço de bom para o Senhor, na minha capacidade, irmãos, eu vou viver uma grande vida de conflito. Hoje, no cristianismo, muitos líderes do cristianismo estão vivendo esse conflito. Eles que estão à frente do rebanho, eles têm que mostrar que tem que ser exemplo do rebanho, mas eles vivem nesse conflito, porque não descobriram o caminho do Espírito. Muitos entram em depressão. Irmão, não entre em depressão por isso. Vão viver no Espírito, né? Por isso, irmãos, Paulo chega a uma conclusão no versículo 24 do capítulo 7 de Romanos: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É um conflito só. Não sei mais o que fazer. Aí versículo 25, versículo seguinte:
Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele me libertou. Senhor me libertou desse conflito. Ou você quer continuar vivendo essa vida cristã conflituosa? Luta para fazer o bem, não consegue, né? Você luta para não pecar, mas o pecado faz você pecar. Irmãos, que vida mais conflituosa. Mas graças ao Senhor, hoje eu posso viver, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E qual é o segredo? Qual é o segredo? Capítulo 8, versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Se você ainda vive na carne, tentando fazer o bem, tentando pela sua capacidade ajudar Deus, fazer a obra de Deus, irmãos, você ainda está debaixo da lei do pecado e da morte. Você não consegue se libertar. Essa é que eu não quero jogar copo aqui, né? Ó, você não enxerga, mas aqui tem uma lei. Se eu solto esse guardanapo, o que acontece? Esse guardanapo desce. Que força que faz esse guardanapo descer? Que força? É a ação da gravidade, né? Então existe uma força que leva para baixo. Vamos entender que essa força da ação da gravidade seja a lei do pecado e da morte. Quer dizer, enquanto você está sujeito à lei da gravidade, você quer fazer o bem, você luta para fazer o bem, você está aqui, e você luta para fazer o bem, você quer subir, quer ajudar Deus, tal, mas chega um momento, você cai. Porque tem uma força que puxa você para baixo, certo? Mas agora, nós temos uma outra força, chamada a lei do Espírito da vida. A vida de Deus te dá uma força muito maior. Essa força é como a força de um foguete. Consegue sair da ação da gravidade e ir até o espaço. Então, enquanto você tentando vencer o pecado, tentando agradar a Deus, guardando a lei de Moisés, você vai se ver sempre assim, ó. Você vai estar sempre caindo. Não tem outro jeito, porque você é escravo dessa lei do pecado e da morte. Mas um dia você crê em Senhor Jesus, e o Senhor Jesus fez você ver que pela fé você morreu com Cristo na cruz. O seu velho homem já morreu. Seu velho homem já morreu, já não está mais sujeito a isso aqui, ó. Porque você não tem mais o velho homem. Velho homem está sujeito a isso. Mas você já morreu, seu velho homem já morreu. Agora você é nova criatura em Cristo. E Cristo então, irmãos, é como um foguete que leva você lá para cima. A lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte. Você não precisa mais continuar vivendo essa vida de conflitos, essa vida de depressão, essa vida cansativa, da caducidade da letra. Eu posso viver na novidade de espírito. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, Romanos 6, versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Você não está mais, sujeito à lei da gravidade. Você está em outra esfera. Você está na esfera da graça. Versículo 16: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como
servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Versículo, né? Ó Senhor Jesus. E versículo 18, e uma vez libertados do pecado, perdão, fostes feitos servos da justiça. Agora sim, irmão, nós não mais servimos ao pecado, nós servimos à justiça. Ó Senhor Jesus. Pedro voltou à prática do judaísmo, não comendo com gentios, né? Vamos ler, para entender isso, porque eu estou falando aqui, ó, capítulo 2, onde eu estou. Versículo 17. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Porque Paulo fala, se eu torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Ele estava dizendo com respeito a Pedro. Pedro, você que destruiu, certo? Tudo aquilo que a religião judaica prega, mas você volta a edificar. E você torna-se você mesmo um transgressor, tá? Então, Pedro, você foi achado, né, alguém que fraquejou, né? Então a lei, eu já disse para vocês que a lei tem por função realçar o pecado, e Romanos 5, versículo 20, diz que a lei avulta o pecado. Dá uma olhada, Romanos 5, 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Irmão, a lei só tem uma função: realçar o pecado e avultar. O que é avultar? Amplificar. Como a lupa fica grande. Em outras palavras, antes de você saber que é proibido, né, cobiçar, e 우리가 se você não soubesse, né, a cobiça estava ali. A cobiça está lá. Então, como você não sabe que aquilo é pecado, 그것이 죄인지 모른다면은 você não faz muito caso dele. Mas um dia a lei diz para você, olha, cobiçar é pecado. E Deus vai castigar quem cobiça. Então, o que acontece? A cobiça 그렇게 que estava aqui quietinha, ela estava 여기 quietinha. 가만히 있던 자가, Mas quando a lei realça, a lei avulta, 그러나 법이 그것을 크게 만들 적에 essa cobiça se torna um monstro desse tamanho. 그것이 큰 O quê? 괴물이 되어버립니다. 그리고 나를 삼킵니다. 나를 넘어뜨립니다. Porque cobiça que era desse 그러한 tamanho se tornou um monstro. 이런 작았던 그러한 욕심이 커집니다. 그렇기 때문에 율법은 돕지 않고 도리어 Fazer as obras 그렇기 때문에 não tente ser 율법의 justificado. 행위 밑에 있지 마십시오. Boas para Deus. Irmãos, aquele 하나님 위해서 좋은 일을 행하려 하지 já 마십시오. morreu com Cristo. 그것은 그리스도와 함께 죽었던 옛사람이 그걸 원하는 것입니다. 주 예수야. Vamos viver para Deus no. 우리는 하나님을 위해서 삽시다. 영 가운데 Vou 삽시다. terminar aqui com últimos dois versículos que são importantes. 마지막 두 구절, 매우 중요한 구절입니다. Logo, 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 mas 더 Cristo 이상 내가 사는 것이 아니요 em mim, 그리스도가 내 안에 사신 것이다. viver que agora tem 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 no Filho de Deus, 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. eu 형제들이요, explicar para vocês ontem, 내가 지금 설명한 것처럼, 어저께 설명한 것처럼 로마서 7장에서 enquanto 우리는 vive o meu velho homem,
내 옛사람 안에 살 적에, 내 옛사람과 결혼한 상태에 있을 적에 나는 옛사람 안에 담겨 있고 나는 자유롭지 못하고 율법의 죄의 법에서 벗어나지 못합니다. 그리고 묶여 있습니다. 옛사람 율법으로 그 옛사람이 묶여 있습니다. 그러나 내 남편 옛사람이 죽을 적에 나는 옛사람으로부터 자유롭게 되는 것입니다. 다른 사람과 결혼할 수 있게 됩니다. 그래서 두 내가 있습니다. 하나는 내가 있고 옛사람과 결혼했던 내 사람이 있고 거기서 그가 나를 자유롭게 하지 않습니다. 그러나 어느 날 내가 죽습니다. 그리스도와 함께 죽습니다. 그리스도와 함께 죽었습니다. 그리스도가 죽었을 적에, 십자가에 죽었을 적에 나도 그와 함께 십자가에 죽은 것입니다. 나는 옛사람과 결혼했던 그가 십자가에 죽었습니다. 이제 두 번째 내가 있습니다. 이 두 번째 내가 누구죠? 이 두 번째 나는 그리스도와 함께 결혼한 나인 것입니다. 이해가 갑니까? 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니요 옛 나는 더 이상 살지 않습니다. 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 내가 그리스도와 함께 결혼했기 때문입니다. 내가 살지 않고 내 안에 새로운 내가 그리스도와 함께 삽니다. 그러나 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. 두 번째 이 두 번째 나는 새로운 나입니다. 새로운 나는 그리스도와 함께 결혼한 것입니다. 나는 옛사람과 있었던 그는 죽었습니다. 새로운 나는 이제 그리스도 안에 있고 그리스도가 살 적에 나도 살아났습니다. 나는 그러기 때문에 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에 사는 것입니다. 형제들이 이것을 이해했으리라 믿습니다. 나는 죽었습니다. 그러나 나는 또한 그리스도와 함께 삽니다. 그리스도는 내 안에 사십니다. 옛 내가 죽었고 새로운 내가 그리스도와 함께 삽니까? 그 비결이 무엇이죠? 믿음으로 됩니다. 믿음으로 되는 것입니다. 당신이 영 안에 있을 적에 나는 믿음의 영역 가운데 있고 이것이 실제가 됩니다. 옛 나는 십자가를 못 박힙니다. 새로운 나는 그리스도 안에 있고 그리스도가 우리 안에 살게 됩니다. 당신이 언제 믿음의 영역 가운데 있죠? 언제 그러죠? 말씀의 영역 안에 있을 때 됩니다. 당신의 생각을 영 안에 둘 적에 말씀 안에 잠길 적에 하나님과 함께 자고 하나님과 함께 깨어나고 구원을 선포하고 하루 종일 당신이 생각을 영 안에 둘 적에 말씀을 통해 그러할 적에 그때 영의 실제 안에 살게 됩니다. 믿음의 영역 그 안에 영의 실제가 있습니다. 당신의 옛사람은 죽었습니다. 더 이상 죄와 사망에 얽매여 있지 않고 모세율법에 얽매여 있지 않고 우리의 생각과 우리의 체험과 우리의 능력 안에 있지 않습니다. 오늘 그런 능력 있는 자는 더 이상 살지 않고 오늘 우리는 그리스도 예수라는 믿음 안에 있고 누가 오늘날 살죠? 그리스도가 내 안에 사는 것입니다. 형제들이요, 내가 어렸을 적에 청년 때 크리스찬은 복잡합니다. 믿지 않는 자보다 더 복잡합니다. 왜 믿지 않는 자는 나만 있습니다. 그러나 우리는 두 내가 있습니다. 그렇지 않습니까? 믿지 않는 자는 옛사람 죄를 짓게끔 하며 그래 갈망한
죄에서부터 나오기 원하지만은 갈등이 있지만은 나오지 못합니다. 그러나 지금 크리스천이 된 나는 두 내가 있습니다. 그러나 한 삶을 살아야만 합니다. 그래서 옛 삶이 있고 새로운 삶이 있습니다. 두 내가 있는 것입니다. 두 내가 서로 싸웁니다. 한 삶 가운데 삽니다. 나는 한 사람인데 살아야 되는데 두 내가 있습니다. 그래서 내가 여기 그쪽에 크리스천은 두 생명이 있고 하나를 살기 위해서 갈망이 있습니다. 한 몸을 갖고 한 삶을 삽니다. 얼마나 갈등 안에 있습니까? 두 삶이 있고 한 삶이 있습니다. 매일한 갈등 가운데 이러한 두 내가 싸우고 있습니다. 그렇기 때문에 믿음의 영역 가운데 있을 적에 첫 번째 나는 죽었습니다. 갈등이 없습니다. 그리스도가 내 안에 사는 것입니다. 그래서 나는 형제들을 권유합니다. 앞으로 항상 믿음의 실전에 있기 바랍니다. 그래서 우리는 지속적으로 말씀 안에 잠기는 것을 권유하고 말씀 안에 잠기고 교회 생활을 하고 강렬히 사십시오. 주님을 섬기고 복음을 전하고 형제들과 함께 돌보는 것을 일에 실행을 하며 이러한 모든 것이 우리를 보호하고 영적인 실제 안에 살게 합니다. 우리가 영의 실제 안에 살 적에 그리스도가 우리에 산다고 선포할 수 있는 것입니다. 오늘날 주님은 영이십니다. 고린도서 3장 17절 그분은 실제 영이니라. 우리가 요한복음 14장 30절에 읽은 것처럼 우리는 거듭난 자로서 영을 쫓고 니고데모에게 요한복음 3장 6절서부터 8절에 말씀하신 것처럼 영으로 인도함을 받는 모든 자들은 하나님의 자녀이니라. 로마서 8장 14절 비결은 우리 생각을 영 안에 두는 것입니다. 이것은 로마서 8장 5절 6절에 있습니다. 그리스도가 나를 사랑하셨고 나에게 드린 바 되었으니 나라에게 먼저 이 악한 세상 갈라디아서 1장 14절 그리고 율법으로 얽매게 하는 데부터 나았어. 내 옛사람은 죽고 내 두 번째 나는 그리스도가 내 안에 살도록 허락하는 것입니다. 영을 통해서 생명 주는 영을 통해서. 그래서 그는 마지막에 말합니다. 내가 하나님의 은혜를 피하지 아니하노니 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 그리스도께서 헛되이 죽으셨느니라. 우리가 갈라디아인들아 너희가 율법을 실행하러 돌아간다면 그리스도는 헛되이 돌아가셨다. 너희들이 이렇게 의를 행하기 원하는 갈등 가운데 있고 율법을 행하기 원하지만은 행할 수 없다. 그러나 그리스도께서 우리를 이미 자유롭게 하였고 그리스도는 헛되이 죽으시지 않았다. 그리스도의 죽으심은 우리로 새 사람이 되게 하며 그리스도께서 우리 안에 사시는 것입니다. 이런 실전에 살기를 원치 않습니까? 앞으로 이번 특별 집회 때부터 그리스도가 우리 안에 사는 걸 허락하시기 바랍니다. 우리가 예루살렘 성벽 안에 있는 자 하나님의 우리를 주관케 하며 우리는 항상 영의 실제 안에 삽시다. 그리스도께서 우리 안에 사는 걸 허락합시다. 그래서 말씀은 옳은 길입니다. 이러한 영역 가운데 사는 것을 돕습니다. 영의 하나님이 우리 모두를 도우시기 바랍니다. 축복하시기 바랍니다. 아멘.